ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பல்கேரியாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு செலிப்ரேஷன், அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செலிப்ரேஷன் நடக்க போகுது. அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள். அப்போ தான் அந்த செலிப்ரேஷன்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். அதாவது இன்றைக்கி என்ன டே அப்படின்னா, டே ஆஃப் ஸ்லாவனிக் ஆல்ஃபபெட் பல்கேரியன் என்லைட்மெண்ட் அண்ட் கல்ச்சர். பல்கேரிய எழுத்துக்களுக்காக அந்த எழுத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்காகவே இன்னைக்கு ஒரு செலிப்ரேஷன் நடக்க போதும். எப்பயுமே மே 24 அன்னைக்கு இங்கே அஃபீஷியல் ஹாலிடேவாகவே இருக்குது. அந்த செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காகவே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இன்னைக்கு செம்மையாக செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், ரோடெலாம் கூட பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எந்த பஸ் எதுவுமே இந்த ரோட்டில் விடலை. அந்த அளவுக்கு போலீஸ் செக்யூரிட்டியோட ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டோட எல்லாரும் போய்கிட்டு இருக்காங்க. கும்பல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு எப்படிலாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத. அப்புறம் இந்த டேவோட ஸ்பெஷல் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். அதாவது பல்கேரியா எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல, இதோட ஒரு 2 சகோதரர்கள் இருந்திருக்காங்க. ஹோலி பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர், சிரில் அண்ட் மெத்தோடியஸ் அப்படிங்கிற 2 பேர் இருந்திருக்காங்க. அவங்க 2 பேர் தான் இந்த எழுத்துக்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க போல். அதனால இந்த 4க்கு பேர் சிரில் மற்றும் மெத்தோடியஸ் அப்படிங்கிற தினமாகவே இது மாற்றப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி கல்வி கலாச்சாரம் இதெல்லாம் ஸ்லாவனிக் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், நான் சைடில் பிக்சர் காமிச்சிருக்கேன். அதில் 1906 இருந்தே அப்பயே இந்த செலிப்ரேஷன் நடந்திருக்கு. அதாவது இந்த சிரில் அண்ட் மெத்தோடியஸ் இருக்காங்கல்ல, இவங்க 9ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்தே அதாவது ஹோலி பிரதர்ஸ் இவங்க புனிதர்களாக இருந்திருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லைங்க, இவங்களோட புனித தினத்தின் நினைவு தினத்தை கொண்டாடுற வகையில் 12ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்தே இது பல்கேரியாவில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறதாமா. அப்ப இருந்தே கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்லாவிக் எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல, இந்த எழுத்துக்களையும் கலாச்சாரத்தையும் கொண்டாடுற இதே மாதிரி நாடுகளும் வடக்கு மேசிடோனியா, ரஷ்யா, செர்பியா இங்கெல்லாமும் இந்த ஃபங்க்ஷன் அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் ஒரு கிளான்ஸ் காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோவில் எப்படிலாம் இவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எப்படி வராங்கன்ட்டு. பல்கேரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் இருக்குங்க. ப்ரைவேட் ஸ்கூல் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும். அதனால் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்குலாம் ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நம்பர் சொல்ல ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அவங்க எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஸ்கூலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் காமிக்க போகிறாங்க. வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாகவே இருக்கும். இவ்வளோ ஒரு பெரிய வரவேற்பை பாருங்கள் கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. மக்கள்லாம் நின்று அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. பல்கேரிய எழுத்துக்களுக்காக, அவங்களுடைய லாங்குவேஜ்க்காக அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த அளவுக்கு பண்ணுறது ரொம்பவே பார்க்கறதுக்கு ஆச்சரியமாகவும் நல்லதாகவும் நம்மளுக்கு தெரியுது. Е градина, която съчетава традиции и съвременни тенденции и работи усилено за иновативна детска градина, която възпитава, обучава и подкрепя мислещи и креативни деца, които израстват и се социализират в среда на доверие, обич и професионализъм. Детска градина Морска Зеница е пример за отношение, разбиране и приобщаване на деца със специални образователни потребности. Честит празник! Посрещам с възторжени възгласи Основно училище Свети Кирил и Методий. Основно училище Свети Кирил и Методий с директор Дарина Димитрова е наследник на основаното през 1862 година Централно българско училище в град Варна. Под ръководството на директора на детската градина, госпожа Катя Григорова, в педагогическата дейност се прилагат традиционни и иновативни технологии за пълноценно развитие, социализиране на всяко дете и подготовка за училище. Честит празник! Казваме честит празник на основно училище Васил Априлов! С директор Севдалина Жекова. През 2024 година Основно училище Васил Априлов в град Варна чества своята 115 годишнина. Училището се утвърждава с годините и е предпочетено от деца и родители не само заради традициите, които следва, но и заради иновативните практики, които въвежда, атмосферата на работа и учене, организация
детска градина номер 2 Щастливо детство. Под ръководството на директора Галина Димова в детската градина се работи екип от квалифицирани специалисти. Годините е наложил творческо вдъхновение за утвърждаване на иновативни технологии за развитие. Всяка детска творба отразява усвоение от детето визуален, сетивен и практически опит, който способства за развитието на интелекта на всяко дете. Честит празник, щастливо детство! Казваме честит празник и на професионална гимназия по горско стопанство и обработване Николай Хайтов, Варна! Приветстваме ви с радост и гордост в този особен ден, когато професионална гимназия по горско стопанство и обработване Николай Хайтов отбелязва своята 100 годишнина. Столетие на традиции, учене, новаторство и посвещаване на подготовката на специалисти в областта на горското стопанство. Посрещаме и веселият и усмихнат и тържествен Звездичка, детска градина номер 3 Звездичка. Мажоретният състав е начело на детската градина, която се посещава от 246 деца и се ръководи от директора Богданка Генкова. Детското заведение е първата образователна институция в община Варна, сертифицирана като европейско синьо училище. Честит празник, детска градина Звездичка! Казваме честит празник и на Център за подкрепа за личностно развитие, Народна астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник. Директор Снежина Димитрова, носител на награда Неофит Рилски за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност. Честит празник, Николай Коперник! Посрещаме и децата от детска градина номер 4 Теменушка. Деца, учители и родители, честит празник! Откритата на 1 февруари 1948 година детска градина разполага с 3 сгради, 12 групи и се посещава от над 350 варненски деца. Днес детската градина е предпочитано място за децата от района 10, осигуряваща конкурентна способна и качествена подготовка на децата за училище. Честит празник и детска градина Теменушка! Казваме и честит празник на професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Дмитрий Иванович Менделеев. Гимназията, ръководена от директора Руслан Кулев, тази година отбелязва значим момент в своята история – 75 годишен юбилей. Гимназията е носител на орден Свети Кирил и Методий за принос в образованието. Честит празник на професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Дмитрий Менделеев. Честит празник казваме и на средно училище с езиково обучение Александър Сергеевич Пушкин. През настоящата 2024 година те честват своят 50 годишен юбилей. Директор на училището е Светлан Илиев, който е носител на почетен знак за заслуги към Варна Златен, награда директор на годината от Съюза на българските учители, награда Неофит Рилски на Министерството на образованието и науката. Учителите от средното училище с езиково обучение Александър Пушкин са носители на много индивидуални и колективни отличия, между които и награда Варна за 2014 година. Честит празник! Посрещаме с възгласи честит празник на детска градина номер 5 Слънчо. Директорът Мария Узунова, носител на почетно развитие на Министерството на образованието, награда Неофит Рилски и на грамота, връчена от МО Варна за успешно прилагане на иновативни практики. Ръководи екип, който обучава 378 деца в 12 групи. Детска градина номер 5 Слънчо е 2 пъти носител на награда Варна. Действително отличие в пакети за добра педагогическа практика по европейски проект, активно приобщаване в системата на предучилищното образование. Честит празник, детска градина номер 5 Слънчо! След тях посрещаме с възгласи честит празник и детска градина номер 6 Палечко.
С ясна група тя е създадена през 1947 година за децата от текстилна фабрика с Христо Ботев с костюмъчни групи и вече 77 години в детското заведение се отглеждат с майчински грижи и топлота деца от 2 до 7 годишна възраст. Честит празник, Палечко! Казваме честит празник на Център за подкрепа за личностно развитие, логопедичен център! През 2024 година Центърът чества своята 50 годишнина. Директор е Лиляна Лазарова Янева, която е носител на награда Неофит Рилски, а колективът е носител на награда Варна за 2021 година. С радост и възгласи посрещаме и детска градина номер 7 Александър Сергеевич Пушкин. През тази година детската градина не прекъсва връзката с възпитаниците на детска градина номер 7, които вече пораснали и станали родители, водят своите деца в любимата детска градина. Честит празник! Казваме честит празники на Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски. Директор Жечка Георгиева. Гимназията е носител на отличие за училище за пример и най-предприемчиво училище. Награда за принос. Дружба. Детската градина с ясна група с 44 годишна история в предучилищното образование. Директор на детската градина е госпожа Елена Каданчева. Изявен педагог, лидер, вдъхновител, носител отличие Неофит Рилски и награда Варна учител на годината. Честит празник! Честит празник и на Център за специална образователна подкрепа. Образователна институция с съвременна визия за развитие, новаторство и сътрудничество. Модерно оборудвани учебни и терапевтични кабинети се обучават 165 деца и ученици, които са ангажирани и подпомагани от високо квалифицирани специалисти. Честит празник! Казваме честит празник на Специално училище за ученици с нарушено зрение. Професор доктор Иван Шишманов. Директор Жулиета Петкова. Своята 118-годишна история училището е носител на множество награди и отличия. Награда Варна, колектив на годината за 2005 и 2022 година. Почетен знак Свети Свети Кирил и Методий на президента на Република България. Честит празник на Специално училище за ученици с нарушено зрение. Професор доктор Иван Шишманов. Посрещаме детска градина номер 15 Гълъбче. Детската градина с директор Рада Николова е носител на орден Кирил и Методий и 2 пъти национален първенец. Тя разполага с прекрасен двор, богата материална база и опит натрупан в продължение на своите 63 години. Честит празник детска градина номер 15 Гълъбче. Изключителна гордост и чувство на значимост казваме честит празник на Национално училище по изкуствата Добре Христо! Създадено е от 1944 година като музикално училище. В него се обучават 800 деца от 1 до 12 клас, 29 специалности на музикалните, танцовите и визуалните изкуства. През тази учебна година възпитаниците на училището са спечелили над 300 награди. Слънчева дъга. Ади! Открита през 2007 година. Тя е първият завършен проект от поредните проекти на Центъра за публично-частно партньорство, олицетворение на кризата, необходимостта на активно ръководство и изпълнители, взаимодействие с събитията и необходимостта на колектив и родители да се дадат един малък арестничък, уверян топлите ръци на слънцето и обичта към децата. Честит празник, Слънчева дъга! Училище Великолин директор госпожа Донка Иванова вече 63 години. Разпръсква светлината на знанието и любовта към българския фолклор. Вече 30 години учениците от 12 клас усвояват вълшебството на българския
на детски градина номер 17, доктор Петър Павлов. Историята на градината започва в далечната 1966 година, когато тържествено открит детски комбинат номер 1. Днес, под ръководството на своя директор, господин Драгомир Бакалов, визията, мисията и целта е достъп до качествено и модерно образование, баланс между иновации и традиции и осигуряване на богата, насилена и гражданска среда, гарантиращи основните права на всяко дете. Честит празник детска градина доктор Петър Павлов. Казваме честит празник на Средно училище за хуманитарни науки и изкуства. Константин Красновски! Директор на гимназията Емил Груев. През учебната година учениците на гимназията бяха награждени с многобройни награди на международни, национални и регионални състезания в хуманитарни науки и изкуства. Честит празник! Златно зрънце. Предложени от директора Мария Динцева и предлагат образователна среда, осигурява за социален и национален комфорт, физическо, физическо и творческо развитие на децата. Професионализъм и гарантиращи високо качество на образователната среда. Гаранция за успешно реализиране на децата в живота. Детска градина Златно зрънце. Честит празник и на детска градина номер 26 Изворче! Детска градина номер 26 Изворче с директор Анелия Водичева е носител на награда Варна, колектив на годината в системата на предучилищното образование през 2020 година. Детска градина номер 26 Изворче е предучилищна институция, в която се отглеждат, възпитават, повече от 160 деца. Честит празник! Училището обучава ученици от Дарвинска район Богослав Барвинчик и е носител на престижната награда Зелен флаг от международната мрежа Екоучилища. Многобройни са учителите на училищата и кампални роли от областни и национални програми. Честит празник на директора на училището Ангел Пиряко и на всички родители и ученици.
Основно училище Стефан Караджа. Основано през далечните 1900 училището е съхранило езиките на женските традиции и идеи. И днес учители и ученици продължават да развиват Честит празник, учители, родители и ученици от основно училище Стефан Караджа. Ето училище, носител на призазен флаг за екологично образование с директор Елена Ганева. Създадена от 1985 година, вече 39 години екипът на детската градина Костинка призрак Има голяма копия. Градина номер 39, приказка. Сега посрещаме с честит празник основно училище Константина Рабаджиев. Училището има 113 годишна история. В 1911 година Варненската общественост е решила да запише със златни букви, като писаницата името на първия Константин Рабаджиев. இன்னும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. நிறைய ஸ்கூல் இருக்கிறனால எங்களால் தான் வீடியோ கவர் பண்ண முடியல. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா, இவங்க பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.